চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم আসুন প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা আমরা নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। আমি নিয়ত করছি নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করব আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।
আপনারাও নিয়ত করে নিন নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করবেন আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইনশাআল্লাহুল কারীম। সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা হাবিবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মদ पढ़िए सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो सही हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो सही आका हमें बुलाएंगे प्यारे आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो सही सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला खौफ ना रख रज़ा ज़रा तो है अब्द मुस्तफ़ा खौफ ना रख रज़ा ज़रा तो है अब्द मुस्तफ़ा तेरे लिए आमान है रज़ा तेरे लिए आमान है तेरे लिए आमान है सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मद। मदनी मदीने वाले आका मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले काछे डेके नाना आका काछे डेके नाना मदनी मदीने वाले पे मेरे शोधापन कराना आका पे मेरे शोधापन कराना मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले আমায় একটু দিদার দানা मदनी मदीने वाले আমায় একটু দিদার দানা मदनी मदीने वाले হোক হৃদয় তোমার ঠিকানা আকা হোক হৃদয় তোমার ঠিকানা मदनी मदीने वाले
वाले आका मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले যখন হবে তোমার দিদার তখনই ঈদ হবে আমার যখন হবে তোমার দিদার তখনই ঈদ হবে আমার আমার স্বপ্নে সোনা আকা আমার স্বপ্নে সোনা মদনী মদীনে वाले मदनी मदीने वाले आका मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले ছেড়ে গেছে মোরে প্রিয়জন ছেড়ে গেছে বন্ধু স্বজন ছেড়ে গেছে মোরে প্রিয়জন ছেড়ে গেছে বন্ধু স্বজন হে নবী তুমি ভুলো না আকা হে নবী তুমি ভুলো না মদনী মদীনে वाले मदनी मदीने वाले আমি যদিও গুনাহগার তবু উম্মত আমি তোমার আমি যদিও গুনাহগার তবু উম্মত আমি তোমার তোমার চরণে রাখো না আকা তোমার চরণে রাখো না মদনী মদীনে वाले मदनी मदीने वाले आका मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले मदनी मदीने वाले सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। আসর শুরুতে আমরা কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নেই, কেননা হাদিসের পাকের মধ্যে এসেছে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, অর্থাৎ আমল যার প্রতি ডিপেন্ড করবে সেটি হচ্ছে বান্দার নিয়তের উপরে। কাজে আমি আপনি যদি ভালো নিয়ত করি এর প্রতিদানও ভালো পাওয়া যাবে, আর যদি আমার নিয়তের মধ্যে কোনো ঘাটতি থাকে, কোনো অনীহা থাকে, তাহলে আমার সে প্রতিদানও তেমনই হবে। আসুন আমরা নিয়ত করি আল্লাহ এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লামের
সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, ইলমি দ্বীন অর্জনের জন্য, সওয়াব অর্জনের জন্য যা কিছু শিখব, যদি সম্ভব হয় অপরের কাছে পৌঁছানোর নিয়তে ইনশাআল্লাহ আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইজতিমায় অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যায়িনু মাজালিসাকুম বিসসালাতি আলাইয়া ফা ইন্না সালাতাকুম আলাইয়া নূরুল লাকুম ইয়াউমাল কিয়ামা। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহ আমার প্রতি দুরূদে পাক পাঠ করার মাধ্যমে আলোকিত করে নাও, সুসজ্জিত করে নাও। ফা ইন্না সালাতাকুম আলাইয়া নূরুল লাকুম ইয়াউমাল কিয়ামা। কেননা আমার প্রতি পাঠকৃত দুরূদে পাক কিয়ামতের ময়দানে তোমাদের জন্য নূর হবে। প্রাণ ইসলাম ভাইয়ের, আমরা বৈঠকে বসি, মজলিসে বসি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই মজলিসটি হয় গুনাহপূর্ণ মজলিস, সেই বৈঠক হয় গুনাহপূর্ণ বৈঠক। কিন্তু এটি আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা এমন পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছি, এমন কমিউনিটির সাথে আমাদের যোগাযোগ, যেখানে গুনাহপূর্ণ আড্ডা হয়ে থাকে, গীবত হয়ে থাকে, চুগলখড়ি হয়ে থাকে, কারো বদনাম করা হয়ে থাকে, ওই সকল মজলিসে আমরা বসি। কিন্তু না প্রাণ ইসলাম ভাইয়েরা, সৌভাগ্যময় মজলিস হচ্ছে সেটি যেখানে আল্লাহ এবং রসুলের জিকির করা হয়। আর আল্লাহ পাকের রসুলের জিকির কিভাবে করা হবে? দুরূদে পাক পাঠ করার মাধ্যমে। তো ইনশাআল্লাহ আমরা নিয়ত করি, যেখানে আমরা বসি, যেখানে অবস্থান করি, আমরা বেশি পরিমাণে দুরূদে পাক পাঠ করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এই ইসলামের মধ্যে সামাজিকতা, নৈতিকতা, পারিবারিক বিষয়, রাষ্ট্রীয় বিষয়, অর্থনৈতিক বিষয়, সকল বিষয়ের সমস্যার সমাধান এই কোরআনে পাকের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে পাকে সূরা বাকারাতে ইরশাদ করেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন, হে ঈমানদাররা, তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো। ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এই আয়াতে কারিমার মধ্যে উলামায়ে কেরাম খুবই ব্যাখ্যা করে থাকেন চমৎকারভাবে যে উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা, তোমরা ইসলামের মাঝে প্রবেশ করো, এন্ট্রি গ্রহণ করো ইসলামের মধ্যে। আচ্ছা, আমরা কি মুসলমান না? আমরা সবাই মুসলমান। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে ঈমানদারদেরকে উল্লেখ করে ইরশাদ করছেন যে, হে ঈমানদাররা, হে মুসলমানেরা, হে আমার নবীর উম্মতেরা, তোমরা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। কিভাবে? কাফা, পরিপূর্ণভাবে। তো এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন যে শুধুমাত্র ঈমান গ্রহণ করলে চলবে না, ঈমানের পর যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে, যে হুকুম হাকামগুলো রয়েছে, সেগুলো আমাদেরকে পালন করতে হবে। আচ্ছা, উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা, উলামায়ে কেরাম ব্যাখ্যা করেন যে তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো। এটি শুধু নামাজ এবং রোজার মাধ্যমে নয়, বরং ইসলামের মধ্যে যে সকল বিষয়ের সমাধান আছে, যে সকল বিষয় আমাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, সে সকল বিষয়কে মান্য করা। ইসলামের মধ্যে সকল কিছু আছে। আমরা দুনিয়াতে সমাজে বসবাস করতে গেলে আমাদের পারিবারিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কি না? সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমরা সমাজ নিয়ে বসবাস করি, দেশ নিয়ে বসবাস করি, বিভিন্ন ব্যবসায়িক কমিউনিটির সাথে আমাদের উঠা বসা আসে। তো সকল বিভাগে, সকল স্থানে ইসলামের রীতিনীতি অনুসরণ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন যে তোমরা যেখানে অবস্থান করো, উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা, তোমরা ইসলামের সঠিক আদর্শকে তোমাদের মাঝে ধারণ করো। সুবহানাল্লাহ। যে তোমাদের পারিবারিক বিষয়, সামাজিক বিষয়, অর্থনৈতিক বিষয়, রাষ্ট্রীয় বিষয়, সকল বিষয় তোমরা এই ইসলামের মধ্যে দেখো। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমাদের জন্য কি রেখে গিয়েছেন, আমার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি হুকুম আহকাম তোমাদেরকে দিয়েছেন, এগুলো তোমরা ফলো করো, এগুলো অনুসরণ করো। আর এগুলো অনুসরণ করার মাধ্যমে তোমাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ।
আর রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আইডিয়াল মানা, এটি আমাদের জন্য সাকসেস। আমরা যদি কোনো কিছু অর্জন করতে চাই তাহলে সেটা রসুলের আদর্শের মধ্যে রয়েছে। আর ইসলাম যে পরিপূর্ণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ব্যাপারে আয়াতে কারিমা ইরশাদ করেন, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন যে ইসলামকে আমি তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করেছি। কানজুল ঈমানের মধ্যে এভাবে অনুবাদ এসেছে, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আয়াতে কারিমা নাজিল করেছেন। যেমনটি নারীদের সাথে আমরা কিরূপ আচরণ করব এই ব্যাপারেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা ইয়াহিল্লু লাকুম আন তারিসুন নিসা কারহা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন যে হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে নারীদেরকে উত্তরাধিকার হয়ে যাবে জোরপূর্বক, ও স্ত্রীগণকে বাধা দিও না এই উদ্দেশ্যে যে মোহর তাদেরকে দিয়েছিলে তা থেকে কিছুটা নিয়ে নেবে, কিন্তু এমত অবস্থায় যে তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো অনুরূপ। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অপছন্দ হয় তবে এটা সন্নিকটে যে কোনো বস্তু তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হয়, আর আল্লাহ সেটার মধ্যে অসংখ্য কল্যাণ রেখেছেন। আল্লামা কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তার প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত তাফসিরে কুরতুবীর মধ্যে তিনি ইরশাদ করেন, ইসলামের পূর্বে আরববাসীদের এরূপ রীতি ছিল যে মানুষ সম্পদে নেই আপন আত্মীয়দেরও স্ত্রীদের ওয়ারিশ হয়ে যেত। মাআযাল্লাহ। বলা হচ্ছে যে যদি চাইতো তবে মোহর ছাড়াই তাদেরকে নিজেদের স্ত্রী হিসাবে রেখে দিত বা অন্য কারোর সাথে বিবাহ দিয়ে দিত এবং তাদের মোহর নিজেরাই নিয়ে নিত, বা তাদের আর বিবাহ করতে দিত না, বরং নিজেদের নিকটই রেখে দিত যাতে সে সম্পদ ওয়ারিশ সূত্রে পেয়েছে তা তাদেরকে দিয়ে দেয়। আর তখনই তারা প্রাণে বাঁচতে পারে, অথবা মহিলাদের এজন্যই আটকে রাখত যে তারা যখন মারা যাবে তখন এই আটকে রাখা লোকেরা তাদের সম্পদের ওয়ারিশ হয়ে যাবে। মোট কথা, সেই মহিলারা তাদের নিকট পুরোপুরি বাধ্য হয়ে থাকত এবং নিজেদের ইচ্ছায় কোনো কিছু করতে পারত না। সুবহানাল্লাহ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, এই আয়াত ওই ব্যক্তিদের সম্পর্কে যারা নিজেদের স্ত্রীকে ঘৃণা করে এবং তার সাথে অসৎ আচরণ করে, এজন্যই যে তারা যেন অতিষ্ঠ হয়ে মোহর ফিরিয়ে দেয় বা মোহর ক্ষমা করে দেয়, তা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে সিরাতুল জিনানে এসেছে, এখানে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যে অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে ভাবুন যে সেই অবস্থার মতোই কি বর্তমানে আমাদের সমাজ চলছে না? স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে না? মাআযাল্লাহ। অর্থাৎ এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোথায় কিভাবে আমরা কার সাথে কুরূপ আচরণ করব এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন। আর পিতা মাতার সাথে আমরা কি আচরণ করব এটিও আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে আমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন, ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, যে এবং যেন মাতা পিতার প্রতি সৎ ব্যবহার করো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে প্রথমে বলেছেন একটি আয়াতে কারিমার মধ্যে যে আমি এই ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসাবে মনোনীত করেছি, এই ইসলামের মধ্যে তোমাদের জন্য সকল কিছু আছে। এক আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন যে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর কিভাবে দিবে, তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করবে এটিও আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন। আবার অপর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাক এটিও ইরশাদ করছেন যে তোমরা পিতামাতার সাথে সৎ আচরণ করো। কিভাবে করবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ব্যাপারে আরো ইরশাদ করছে যে ফালা তাকুল্লাহুমা উফফি ওয়ালা তানহারহুমা, যে তোমরা পিতামাতাকে ধমক দিবে না এবং শব্দটি তোমরা উচ্চারণ করবে না। সুবহানাল্লাহ। কি করবে তোমরা? ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, পিতামাতার সাথে সৎ আচরণ করো। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা
প্রত্যেকটি সেক্টরে, প্রত্যেকটি বিষয়ে, প্রত্যেকটি জায়গায়, প্রত্যেকটি অবস্থানে আমাদেরকে সাজেশন দিয়েছেন যে আমরা কিভাবে জীবন অতিবাহিত করব, কিভাবে আমরা জিন্দিগি অতিবাহিত করব, কিভাবে আমরা দুনিয়ার সমাজে বসবাস করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেকটি বিষয়ে এই কোরআন আমাদেরকে গাইডলাইন দিচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। আমরা বড় ভাইয়ের সাথে কিরূপ আচরণ করব, এ ব্যাপারে কিন্তু কোরআনের পাকের মধ্যে, হাদিসে পাকের মধ্যে, বিভিন্ন আল্লাহর ওলিদের বর্ণনাতে সেটিও বর্ণিত রয়েছে। হাদিসে পাকের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, হাক্কু কাবীরিল ইখওয়া আলা সগীরিহিম হাক্কুল ওয়ালিদি আলা ওয়ালাদিহি। যে বলা হচ্ছে বড় ভাইয়ের অধিকার ছোট ভাই বন্ধুর উপর এমনই যেমনটি তার পিতার অধিকার তার সন্তানের উপর। সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ আমরা বড় ভাইয়ের সাথে কিরূপ আচরণ করব, এটিও আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করছেন যে বড় ভাই ছোট ভাই এবং বোনের জন্য এরূপ যেমন পিতা মাতা তার সন্তানের প্রতি। অর্থাৎ যেভাবে পিতা মাতা আমাদেরকে গাইডলাইন করতে পারবে, আমাদেরকে শাসন করতে পারবে, আমাদেরকে বোঝাতে পারবে, পরামর্শ দিতে পারবে, প্রয়োজন হলে বেত্রাঘাত করতে পারবে, ঠিক তদ্রূপভাবে বড় ভাইয়ের অধিকার রয়েছে আমাদের প্রতি। বড় ভাই চাইলে আমাদেরকে শাসন করতে পারবে, চাইলে আমাদেরকে সুন্দর পরামর্শ দিতে পারবে। অর্থাৎ পিতা মাতার যে অভাব সেটি বড় ভাই পূরণ করতে পারবে। আর এমন তো সমাজে এমনও অসংখ্য পরিবার রয়েছে, ছোটকালে পিতা মাতা মারা গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে পরিবারের ভরণ পোষণ বড় ভাই ব্যবস্থা করছে, বড় ভাই সংসার চালাচ্ছে, ছোট ভাই বোনদের লেখাপড়া করাচ্ছে। এমনও দেখা যায় যে বড় ভাই নিজে সাংসারিক জীবন করে না, বরঞ্চ ছোট ভাই ছোট বোনদের ভবিষ্যতের চিন্তা করতে গিয়ে। এর জন্য বলা হচ্ছে যে ছোট ভাই এবং ছোট বোন তারা বড় ভাইয়ের সাথে কিরূপ আচরণ করবে। আর বড় ভাইয়ের হক এমনই রয়েছে যেমনই পিতা মাতা তার সন্তানের উপর রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আচ্ছা, আমরা ছোটদের প্রতি কেমন আচরণ করব, এ ব্যাপারে কিন্তু বর্ণিত রয়েছে। কিতাবের মধ্যে বর্ণিত আছে যে তারাও যেন ছোট ভাই বোনদের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসার সুলভ আচরণ করে। সুবহানাল্লাহ। হাদিসে পাকের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যার 3 জন কন্যা সন্তান বা 3 জন বোন থাকে, অথবা 2 জন কন্যা সন্তান থাকে কিংবা 2 জন বোন থাকে, এবং সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। সুবহানাল্লাহ। অপর আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন, ওয়াত্তাকুল্লাহ আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাকিবা। কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, এবং আল্লাহকে ভয় করো যার নাম নিয়ে তোমরা সঞ্চয় করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদা তোমাদেরকে দেখছেন। সুবহানাল্লাহ। প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, এক কথায় ইসলাম আমাদেরকে প্রতিটি বিষয়ে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে গাইডলাইন করছে আমরা যেন ইসলামের পদাঙ্কগুলো অনুসরণ করি আর ইসলামের নিয়মগুলো আমরা মেনে চলি। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আচ্ছা, আমরা প্রতিবেশীর সাথে কিরূপ আচরণ করব, এটাও কিন্তু আল্লাহ রাসূল হাদিসে পাকের মধ্যে ইরশাদ করছেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই পবিত্র সত্তার শপথ যার কুদরতে আয়ত্তে আমার প্রাণ রয়েছে, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের প্রতিবেশী বা ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে না যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে না। সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ আমাদের অবস্থাতে এমন হয়ে গিয়েছে যে প্রতিবেশী দূরের কথা, বরং নিজের ভাই বোনের কথাও খেয়াল রাখি না। আর এমনও পরিবার রয়েছে নিজের মা বাবার প্রতিও খেয়াল রাখে না। অথচ হাদিসে পাকের মধ্যে আল্লাহ নবী ইরশাদ করছেন যে তুমি যেটা পছন্দ করো তোমার প্রতিবেশীকে সেটা তুমি পছন্দ করো, তুমি যেটা খেতে ভালোবাসো তোমার প্রতিবেশীকে তুমি সেটা দান করো, সেটা উপহার দাও। প্রতিবেশীর ব্যাপার রয়েছে, প্রতিবেশী 3 প্রকার। কয় প্রকার? 3 প্রকার। এক ধরনের প্রতিবেশী হচ্ছে যে তোমার সাথে অবস্থান করছে, তোমার পাশে রয়েছে, কিন্তু সে অমুসলিম। সে কি? অমুসলিম। আরেকটি, তার একটি হক রয়েছে, সেটি কি হক?
সেটি হচ্ছে তুমি তার সাথে প্রতিবেশীর যে আচরণ সেটি তুমি করবে, তার সাথে যে সম্পর্ক, স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখার কথা সেটি রাখবে। অর্থাৎ অমুসলিম যদি প্রতিবেশী থাকে তারও কিন্তু হক রয়েছে। আমাকে তো বুঝতে পারছেন? যারা অমুসলিম প্রতিবেশী তাদেরও হক রয়েছে। নাম্বার 2 হচ্ছে যে মুসলমান তার 2টি হক। কয়টি হক? একটি হচ্ছে সে প্রতিবেশী এজন্য, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সে মুসলমান ভাই, তার 2টি হক। তার কয়টি হক? 2টি হক। এক তো সে তোমার প্রতিবেশী, আর দ্বিতীয়ত সে তোমার মুসলমান ভাই। আরও একটি প্রতিবেশী আছে যার 3টি হক। এক হচ্ছে সে তোমার প্রতিবেশী, দ্বিতীয় সে মুসলমান, তৃতীয়ত সে তোমার আত্মীয়। কথা বুঝতে পারছেন? তার 3টি হক। কি 3টি হক? 1 নম্বরে সে তোমার প্রতিবেশী, এটি তার হক। দ্বিতীয় হচ্ছে সে মুসলমান, সে তোমার মুসলমান ভাই, এটি তার হক 2 নম্বর। আর তৃতীয়ত হচ্ছে সে তোমার আত্মীয়। তার কয়টি হক? 3টি হক। নাম্বার 1 সে তোমার প্রতিবেশী, নাম্বার 2 সে মুসলমান ভাই, আর নাম্বার 3 সে তোমার আত্মীয়। এই 3 শ্রেণীর প্রতিবেশী সমাজে আমরা বসবাস করি। এখন আমি আপনি চিন্তা করি যে কোনো প্রতিবেশীর 1টি হক আছে, আবার কোনো প্রতিবেশীর 2টি হক আছে, আবার কোনো প্রতিবেশীর 3টি হক আছে। আমি কারটা আদায় করছি? যে মুসলমান ভাই সে তো এক প্রতিবেশী, দ্বিতীয়ত সে মুসলমান, তার 2টি হক। আমি কি সে 2টি হক আদায় করছি? আমি নিজেই দেখি, কিন্তু বর্তমানে আমাদের শহরের অবস্থা এমন যে পাশের ফ্ল্যাটে কে আছে এটা অনেকে জানে না। কিন্তু না, প্রতিবেশীর হক যেটি আছে সেটি আমাদেরকে আদায় করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আচ্ছা, আমরা দুনিয়াতে বসবাস করতে গিয়ে, সমাজে অবস্থান করতে গিয়ে ব্যবসায়িক লেনদেন কিন্তু আমরা করে থাকি, ঠিক না? এখন আমরা ব্যবসায়িক সম্পর্কে কীভাবে করব, তাদের সাথে লেনদেন কিভাবে করব, বা তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করব, এভাবে কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে গাইডলাইন দিচ্ছে। আমি প্রথমে বলেছি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন উদখুলু ফিস সিলমি কাফা, যে তোমরা ইসলামে কিভাবে প্রবেশ করো? পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো। শুধু নামাজ, রোজা, হুকুম, আহকাম এগুলোতে সীমাবদ্ধ নয়, বরঞ্চ তুমি যেখানে আছো, যে অবস্থায় আছো, সর্ব অবস্থায় তুমি ইসলামকে অনুসরণ করো, ইসলামের রীতিনীতি তুমি আদায় করো। হাদিসে পাকের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে আমরা তো ব্যবসা করব, ব্যবসাও কিন্তু সওয়াবের কাজ। হাদিসে পাকে শেষে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় গুনাহের মধ্যে কিছু গুনাহ এমন রয়েছে যা রিজিকের অনুসন্ধানের ইচ্ছায় সেটাকে মিটিয়ে দেয়। সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ এমন কিছু গুনাহ আছে যে গুনাহগুলোর কাফারা কিভাবে হয়? রিজিকের সন্ধান করা। কিসের সন্ধান করা? রিজিকের সন্ধান করে। আমি কি করব, কিভাবে আমার ইনকাম নিয়ে আসব, বা আমার পরিবার পরিজনকে কিভাবে তাদের ভরণ পোষণ দিব, এই চিন্তা চেতনা করা বা এমন রিজিকের তালাশ করা, এটি কিন্তু গুনাহের কাফারা। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমি আপনি হয়তো নাও জানতে পারি হালাল ইনকাম করা এটি সওয়াবের কাজ। আচ্ছা, আপনি যদি হালাল ইনকাম না করে হারাম ইনকাম করতেন কি হতো? গুনাহ হতো না? তো আপনি গুনাহ বাদ দিয়ে আল্লাহ পাকের হুকুম হাকাম পালন করছেন, রিজিকের তালাশ করছেন, আপনার সওয়াব হচ্ছে। অপর হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে, আমাদের প্রিয় আকা মক্কি মাদানী ওয়ালা মুস্তাফা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, সত্যিকার আমানতদার ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন আম্বিয়ে কেরাম, সিদ্দিকিন এবং শহীদগণের সাথে থাকবেন। সুবহানাল্লাহ। যারা সৎ ব্যবসায়ী, যারা আদর্শবান ব্যবসায়ী, আমানতদার যে সকল ব্যবসায়ী আছে, তারা কিয়ামতের ময়দানে নবীদের সাথে থাকবে, শহীদগণের সাথে থাকবে এবং সিদ্দিকগণের সাথে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। তো প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা বারংবার যেটি বুঝতে পারছি যে ইসলাম আমাদেরকে সর্ববিষয়ে আমাদেরকে গাইডলাইন দিচ্ছে, আমরা কি করব কি না করব। ইসলাম কিন্তু আমাদেরকে এ বিষয়ে গাইডলাইন দিচ্ছে যে আমরা যেন নেকির দাওয়াত দেই। কি দেই? নেকির দাওয়াত দেই। কিসের দাওয়াত দেই? নেকির দাওয়াত দেই।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে এই নেকির দাওয়াতের যে বৈশিষ্ট্য, উম্মতে মুহাম্মদী যে গুণ, আল্লাহ পাক এই নেকির দাওয়াতের কথা ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন যে তোমরা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। কি উম্মত? কাদেরকে বলছেন? আমাদেরকে বলছেন। কাদেরকে বলছেন? আমাদেরকে বলছেন, কুনতুম খায়রা উম্মাতিন, তোমরা হচ্ছ সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। সুবহানাল্লাহ। দেখুন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার আপনার প্রশংসা কোরআনে পাকে করছেন, অথচ কোরআনে পাকে এমন কোনো উম্মতের কথা ইরশাদ করেননি যে তারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, বরঞ্চ আল্লাহ পাক এই উম্মতে মুহাম্মদীকে আমি আপনার প্রশংসা আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে করছেন যে তোমরাই হচ্ছ সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, এই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতের একটি গুণ কি? তা'মুরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। যে উম্মতে মুহাম্মদীর যে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছি, তোমাদের একটি গুণ হচ্ছে তোমরা নেকির দাওয়াত দিবে। কি দিবে? কি দিবে? নেকির দাওয়াত দিবে। তা'মুরুনা বিল মারুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার, যে তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজের বাধা প্রদান করবে। সুবহানাল্লাহ। এই উম্মতে মুহাম্মদীর কি গুণ হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া। কিন্তু বর্তমান আমাদের অবস্থা এমন যে আমরা নেকির দাওয়াত দেওয়াতে অলসতা জ্ঞাপন করি, ঠিক না? দেখবেন আপনার আপন ভাই সে নামাজ পড়ছে না, আপনি কেয়ার করছেন না, ছেড়ে দিলেন তার মতো, সে চলছে, আপনিও চলছেন। এমনও দেখা যায় আপনি সন্তান, আপনার ধর্মীয় মানসিকতা আছে, আপনি ধর্মীয় মাইন্ডের, কিন্তু আপনার মা বাবাই নামাজ পড়ে না। আছে না এমন? আপনি নামাজ পড়ছেন, মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন, অনেক কিছু করছেন, কিন্তু আপনার পিতা মাতা নামাজ পড়ছে না। এটি কার ব্যর্থতা? এটি আমার আপনার ব্যর্থতা। যদি আমি নামাজ পড়ি, আমার ঘর বেনামাজি হয়, তার মানে বোঝা যাবে এখানে আমার কমতি রয়েছে, আমার নেকির দাওয়াতের অভাব রয়েছে, আমার এখানে ঘাটতি রয়েছে। এমন না হয় যেন কিয়ামতের ময়দানে আমাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। এই কারণে হাদিসে পাকের মধ্যে আল্লাহ নবী ইরশাদ করেন যে তোমরা প্রত্যেকে হচ্ছ অভিভাবক, আর কিয়ামতের ময়দানে অধীনস্থদের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এখন আল্লাহ না করুক, আমি নামাজ পড়ছি, আমার বোন নামাজ পড়ছে না, আমার ভাই নামাজ পড়ছে না, আমি তাদেরকে বলছিও না, এখন কিয়ামতের ময়দানে আমার অবস্থা কি হবে? আমি এখনই চিন্তা করি যে আমি নামাজ পড়ছি, ভালো কথা, কিন্তু যারা এখানে এসেছি আমি বিশ্বাস করি সবাই নামাজি এখানে, কারণ যারা নামাজি তারাই তো মসজিদে আসে, ঠিক না? বেনামাজি তো মসজিদে খুব কমিয়ে আসে। আলহামদুলিল্লাহ, যারাই আপনারা এসেছেন আপনারা সবাই নামাজি। এখন আমিও আপনি নামাজ আদায় করছি, যদি আমার ঘরের আমার ফ্যামিলি মেম্বার নামাজ আদায় না করে, তাহলে বুঝতে হবে এখানে আমার ঘাটতি রয়েছে, আমার অলসতা রয়েছে। এই অলসতা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর যদি এই অলসতা আমাদের মধ্যে থেকে থাকে, আল্লাহ না করুক, কিয়ামতের ময়দানে হয়তো আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর ইসলামের একটি অংশ হচ্ছে নেকির দাওয়াত দেওয়া। কি দেওয়া? নেকির দাওয়াত দেওয়া। নেকির দাওয়াত দেওয়া এটি ইসলামের একটি অংশ। দেখুন, নবী এবং রসুল তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন কিসের জন্য? আল্লাহ পাকের পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য। নবী রসুল অর্থ হচ্ছে বার্তাবাহক। নবী রসুল অর্থ কি? বার্তাবাহক। নবী শব্দের অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য সংবাদ পৌঁছানো, অদৃশ্য সংবাদদাতা বা রসুল। নবী তাদেরকে বলা হয় যারা আল্লাহ পাকের পয়গাম, আল্লাহ পাকের বার্তা নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়। দেখুন, যুগে যুগে আম্বিয়া কেরাম রসুলগণ নেকির দাওয়াত দিয়েছে, আর নেকির দাওয়াত দিয়েছেন বিদায় তার আল্লাহ পাক তাদেরকে মনোনীত করেছেন। আর এই নেকির দাওয়াতের বদলতে কিন্তু দুনিয়ার মধ্যে এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের মাঝে রয়েছে যা ঐতিহাসিক পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আর এই নেকির দাওয়াতের বদলিতই হয়তো আপনি মুসলমান হয়েছি। কি বলেন? দেখবেন আমার আপনার পিছনের যারা আমার আপনার অতীত, অর্থাৎ আমার আপনার যারা বাপ দাদা বা বংশধর রয়েছে, আওলাদ রয়েছে বা পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনি দেখবেন হয়তো তাদের মধ্যে কেউ অমুসলিম ছিল,
দেখবেন আমার পিতৃপুরুষ যারা আছে তাদের হয়তো কয়েক ধাপ এগিয়ে দেখবেন হয়তো তাদের মধ্যে কেউ না কেউ অমুসলিম ছিল। আচ্ছা, তারা অমুসলিম ছিল, এরপর হয়তো আপনার দাদার পরদাদা সে মুসলমান হয়েছে, এরপর আপনার দাদা, আপনার বাবা, আপনি মুসলমান হয়েছেন। তো শুরুতে যে অমুসলিম ছিল তাকে মুসলমান কে বানিয়েছে? অবশ্যই কেউ নেকির দাওয়াত দিয়েছে। এই বাংলার জমিনে হয়তো আপনারা জানেন যে এই বাংলার জমিনের মধ্যে অনেক অমুসলিম ছিল। যদি আমরা 200 বছর পূর্বেও দেখি, এটা অমুসলিমদের একটি ঘাঁটি ছিল। যারা ইতিহাস পড়েন বুঝবেন যে এখানে খ্রিস্টপূর্বে অনেক কিছু ছিল বাংলার জমিনের মধ্যে, বা বাংলাও ছিল, বাংলাদেশও ছিল না। তো এখানে অমুসলিমরা বসবাস করত। তো আমরা অমুসলিম দেশের মধ্যে মুসলমান দেশ হয়েছে, আমি আপনি মুসলমান হয়েছি, তা কিসের বদৌলতে? নেকির দাওয়াতের বদৌলতে। আজ থেকে শত শত বছর পূর্বে বাবা শাহজালাল রহমতুল্লাহ তাআলাই এই বাংলার জমিনে এসেছে, তিনি নেকির দাওয়াত দিয়েছেন। এমনকি খাজা গরিবে নওয়াজ, একসময় তো ভারত উপমহাদেশ একসাথে ছিল, খাজা গরিবে নওয়াজ রহমতুল্লাহ তাআলাই তিনি 90 লক্ষ মতান্তরে 99 লক্ষ মানুষকে মুসলমান বানিয়েছেন। সুবহান, তার কত বড় অবদান দেখুন। যদি আমরা আজকে ভারত এই উপমহাদেশে যদি এভারেজ দেখি, এখনো কিন্তু অমুসলিম বেশি। যদি আমরা ভারত, বাংলাদেশ, এই কয়েকটা দেশ ভারত উপমহাদেশ যেটা বলা হয়, যদি আমরা এভারেজ করি দেখবেন এখনো কিন্তু অমুসলিমদের সংখ্যা বেশি। যদি হুজুর খাজা গরিবে নওয়াজ ওই 99 লক্ষ মানুষকে মুসলমান না বানাতো, তাহলে হয়তো চিন্তা করে দেখুন যে আমার আপনার অবস্থান কোথায় থাকতো। যখন খাজা গরিবে নওয়াজ 99 লক্ষ মানুষকে মুসলমান বানিয়েছে, কালিমার দাওয়াত দিয়েছে, কালিমা পাঠ করিয়েছে, তখন তো হয়তো মানুষ কয়েক কোটি ছিল। এই কয়েক কোটি মানুষের মধ্যে খাজা গরিবে নওয়াজ 99 লক্ষ মানুষকে নেকির দাওয়াত দিয়ে মুসলমান বানিয়েছে। আর যদি 99 লক্ষ মানুষকে মুসলমান না বানাতো, আমার আপনার পূর্বপুরুষ কোথায় যেত? তাদের অবস্থান কি ছিল? যদি তাদের অবস্থান তেমন হতো, আমিও তেমন হতাম, ঠিক কিনা বলুন? তো প্রাণ পিছতে বেড়া নেকির দাওয়াত দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এই নেকির দাওয়াতের বদলেই হয়তো আমি আপনি মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি। এর জন্য নেকির দাওয়াতের একটি অবদান, ইসলামের একটি অংশ হচ্ছে নেকির দাওয়াত দেওয়া। যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বে, অবস্থান থাকা সত্ত্বেও নেকির দাওয়াত দিচ্ছে না, তার অধীনস্থদেরকে সে দাওয়াত দিচ্ছে না, কিয়ামতের ময়দানে তাকে পাকড়াও করা হবে। সে হাদিসে পাক যে তোমরা প্রত্যেকে হচ্ছে অভিভাবক, আর প্রত্যেক অভিভাবকের কাছ থেকে কিয়ামতের ময়দানে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। তো প্রাণ পিস দেবের সময় এখনো আছে। আমি আপনি দেখি আমার আপনার কমিউনিটির মধ্যে, আমার আপনার সোসাইটির মধ্যে কারা আছে বেনামাজি, আমি তাকে দাওয়াত দিলে সে নামাজি হবে। এখন আমার আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তাকে নামাজের দাওয়াত দেওয়া। যারা ব্যবসা করে তাদের উচিত হচ্ছে পার্শ্ববর্তী যারা ব্যবসায়ী তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া, তাদের সাথে নেকির দাওয়াত বিনিময় করা। বিভিন্ন নেকির দাওয়াত, ইসলামের যে মাদানী ফুলগুলো রয়েছে, যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো রয়েছে, বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর হাদিসে পাকগুলো রয়েছে, সেগুলো তাদেরকে উপস্থাপন করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তো প্রাণ পিছনে বেরা যেটি বারংবার বলছি যে আজকে আমাদের বয়ানের বিষয় হচ্ছে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দেখুন, আমি কয়েকটি বিষয় আপনাদের মাঝে তুলে ধরেছি যে ইসলাম আমাদেরকে সর্ব বিষয়ে গাইড দিচ্ছে, গাইডলাইন করছে। আচ্ছা, আমরা যদি অসুস্থ হই তখন কি করব? আমরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হব। কোন কোন বিষয় আমরা গ্রহণ করব সেটিও আমাদেরকে গাইডলাইন দেওয়া হচ্ছে। আমাদের জ্বর হলে কি কি সেবন করতে হবে এটিও আমাদেরকে হাদিসে পাকে দেওয়া হয়েছে, বা কোন রোগ হলে কি হবে। এক কথায় ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এই ইসলামের মধ্যে সকল কিছু আছে। আপনি ব্যবসা করবেন, ব্যবসার নিয়মও আছে। আপনি আপনার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করবেন। আচ্ছা, বৈজ্ঞানিক, এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আছে, বিজ্ঞানী আছে, তারা দেখবেন এই কোরআন থেকে রিসার্চ করে। হয়তো আপনারা কয়েকটি চিকিৎসাও আপনারা হয়তো জানেন, যারা স্টাডি করেন। কিছু চিকিৎসাবিদ আছে বা চিকিৎসা শাস্ত্র আছে যেগুলো কোরআন থেকে নেওয়া হয়েছে। মুসলিম দার্শনিক এমন অনেকেই আছে যারা এই কোরআন থেকে সংগ্রহ করে, এই কোরআন থেকে গবেষণা করে তারা বিভিন্ন শাস্ত্র আবিষ্কার করেছে। আর এখনই কিন্তু এই শাস্ত্র দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে। যারা জানেন, যারা জানেন না।
এখনো কিছু নিয়ম শাস্ত্র আছে যে শাস্ত্র কোরআন থেকে নেওয়া হয়েছে, আর এই শাস্ত্র অনুসারে বর্তমানে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এক কথায় কোরআন আমাদেরকে সর্ববিষয়ে গাইডলাইন দিচ্ছে, ওয়ালা রতবিন ওয়ালা ইয়াবিসিন ইল্লা ফি কিতাবিম মুবিন। এমন কোনো শুকনো বস্তু নেই, এমন কোনো ভিজা বস্তু নেই যা কোরআনের পাকের মধ্যে নেই। কোরআনের পাক একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয়, এই পূর্ণাঙ্গ বিষয়টি কোরআন, আর এই পূর্ণাঙ্গ বিষয়টির মধ্যে ইসলামের মধ্যে এই কোরআন। আমি শুরুতে বলেছি আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনা, যে আমি এই দিনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করেছি, ইসলাম তোমাদের জন্য মনোনীত করেছি, তোমাদের এই দিনকে আমি পরিপূর্ণ করেছি। অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে সকল কিছু আছে। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামের একটি ডিপার্টমেন্ট রুহানি চিকিৎসা, এখানে অনেকে এসেছেন রুহানি চিকিৎসা নেওয়ার জন্য। তো এটি কিন্তু ইসলামের একটি অংশ, এটিও কিন্তু একটি কোরআনের অংশ, ইসলামের অংশ। কোরআনের পাকে বলা হচ্ছে যে তোমরা কি করলে কি হবে, হাদিসে পাকের মধ্যে এসে যে তোমরা অসুস্থ হলে কি করবে। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াত ইসলামী সর্ববিশ্বে চেষ্টা করছে ইসলামের আদর্শটি মানুষের মাঝে তুলে ধরার জন্য। সুবহানাল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেটা আমি আবারও ইরশাদ করছিলাম যে নেকির দাওয়াতের যে গুরুত্ব, আমরা কয়েকটি আয়াতে কারিমা শুনলাম, হাদিসে পাকও শুনলাম নেকির দাওয়াতের গুরুত্ব। এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে আমি তো আমার ভাইকে বুঝাই, সে বুঝে না, এটি ভিন্ন বিষয়। প্রথমত হচ্ছে আপনি আপনার ভাইকে বুঝাবেন, আপনি আপনার ভাইকে নেকির দাওয়াত দিবেন। সে যদি মানে আলহামদুলিল্লাহ, না মানলেও তার জন্য দোয়া করবেন। আবার বদদোয়া করা যাবে না। এমনটি দেখা যাচ্ছে আমাদের অনেক ধর্মীয় মাইন্ডে যারা আছে, তারা বুঝায় এক পর্যায়ে ব্যর্থ হয়ে তুই ধ্বংস হয়ে যাক এমন বলে, কিন্তু তো না, এটিও করা যাবে না। বাস তার জন্য দোয়া করতে হবে, আল্লাহ তাকে তুমি সঠিক বুঝ দান করো, তুমি তাকে দ্বীনের হেদায়েত দান করো, তুমি তাকে নামাজি বানিয়ে দাও, দোয়া করতে হবে। আর আপনার এই নেকির দাওয়াতকে চলমান রাখতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয়কে অনুকরণ করার তৌফিক দান করুন। আমরা যা কিছু শুনেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এর উপর ভরপুর আমল করার তৌফিক দান করুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আসুন প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, দাওয়াত ইসলামের সাপ্তাহিক যে দুরূদ পাকগুলো আমরা প্রতিনিয়ত পড়ে থাকি সাপ্তাহিক ইজতেমার মধ্যে, সেটি আসুন আজকে আমরা পাঠ করে নিই। হযরতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করবে, তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ। হযরত আহমদ সাহাবী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ৬ লক্ষ দুরূদে পাক পাঠ করার সওয়াব দান করা হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এ সম্মানিত লোকটি কে? যখন তিনি চলে গেলেন, তখন প্রিয় আকা ইরশাদ করলেন, যখন সে আমার প্রতি দুরূদ পাক পাঠ করে, তখন এভাবে পাঠ করে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদাহ। প্রিয় নবী রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। আল্লাহুম্মা
صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة হযরত সাইয়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত প্রিয় আকাশ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলুহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পাঠ করবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
illallahu illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam Allah ho 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 Allah
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله প্রাণপ্রিয় ইসলাম ভাইরা, আসুন আমরা দোয়া করি, অন্তর থেকে মন থেকে দোয়া করি যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের মনের সকল আশা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করেন এবং যারা যে সকল পেরেশানে রয়েছে, সমস্যায় জর্জরিত রয়েছে, আল্লাহ পাক সকলের পেরেশানকে দূর করে দিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना ওয়াতাওয়াফানা মাআল আবরার। মালিক মাওলা, আমরা নিঃসন্দেহে গুনাহগার মাওলা। মাওলা, হয়তো আমার মতো মাওলা তোমার এই দুনিয়ার বুকে মাওলা এত বড় নাফরমান হয়তো আর কেউ নেই মাওলা। মাওলা, তোমার অবাধ্যতার মধ্যে এমন কোনো অবাধ্যতা নেই যা আমার দ্বারা হয়নি মাওলা। মাওলা, যদি মানুষকে দেখানোর নিয়তে না মাওলা, যদি হাকিকতে বাস্তবে যদি আমি আমার দিকে তাকাই মাওলা, আমার চেয়ে বড় গুনাহগার আর কেউ নেই মাওলা। মাওলা, গুনাহ করেছি, তোমার কাছে মাপ চাচ্ছি মাওলা। মাওলা, তোমার অবাধ্যতা করেছি, তোমার কাছে মাপ চাচ্ছি মাওলা। মাওলা, তুমি তো রহিম, তুমি তো করিম মাওলা। মাওলা, মাওলা, তোমার রহমান নামের ওয়াস্তে মাওলা, তোমার গফফার নামের ওয়াস্তে মাওলা আমাদের সকলের গুনাহগুলো মাফ করে দি। ইয়া রাব্বি করিম, ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। মালিক মাওলা, মাওলা, গুনাহ আমাদের সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে মাওলা। মাওলা, চাইলে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারি না মাওলা। মাওলা, কোনো না কোনোভাবে গুনাহ হয়ে যায় মাওলা। হাঁটতে গেলে গুনাহ, বসতে গেলে গুনাহ, চলতে গেলে গুনাহ মাওলা। মাওলা, ঘুমাতে গেলে গুনাহ মাওলা। মাওলা, আমাদের অবস্থান তো আমরা এমনভাবে গড়ে তুলেছি মাওলা, যেখানেই যাই মাওলা শুধু গুনাহ আর গুনাহ মাওলা। মাওলা, চাই বাঁচতে কিন্তু বাঁচতে পারি না মাওলা। মাওলা, চাই নেককার হতে মাওলা, কিন্তু পারছি না মাওলা। মাওলা, কখনো হয়তো সম্ভব হবে না মাওলা যদি তুমি দয়া না করো মাওলা। মাওলা, বাস আমাদের প্রতি দয়া করে মাওলা। মাওলা, আমাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও মাওলা।
মাওলা, মাওলা আমাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও মাওলা। মাওলা এমন রাজি হয়ে যাও মাওলা যেন আর কোনো গুনাহ না করি মাওলা। যতদিন দুনিয়াতে থাকি মাওলা ততদিনই যেন তোমার ইবাদত করতে পারি, তোমার হুকুম হাকাম পালন করতে পারি মাওলা। আমাদের সেই তৌফিকটুকু দান করে দিন মালিক মাওলা। মালিক মাওলা, এক তো গুনাহের রূপ মাওলা, আর হচ্ছে মাওলা দুনিয়াবি পেরেশান মাওলা। হয়তো কেউ অসুস্থ, কেউ বা ঋণগ্রস্ত, কেউ বা অনেক ঋণ জর্জরিত মাওলা, কেউ বা বিভিন্ন মামলা মুকদ্দমে পেরেশানে আছে মাওলা। মাওলা আমরা এক একজন এক এক পেরেশানে জর্জরিত মাওলা। মাওলা এ সকল পেরেশান সমস্যা মাওলা, তারপর শয়তানের কুমন্ত্রণা, নফসের কুপ্ররোচনা মাওলা, সকল কিছু কিন্তু আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে মাওলা। মাওলা এ সকল বিষয় থেকে আমরা বাঁচতে পারছি না মাওলা। মাওলা আমাদের প্রতি আপনি দয়া করুন মাওলা, আমাদের প্রতি রাজি হয়ে যান মাওলা। মাওলা এমন রাজি হয়ে যান যেন আর কখনো নারাজ না হন মাওলা। মাওলা আমাদের প্রত্যেকেই পেরেশানিকে দূর করে দিন মাওলা। হয়তো অনেক ইসলামী ভাই সে আশা নিয়ে এসেছে মাওলা, মাওলা তাকে আপনি খালি হাতে দিয়েন না মাওলা। মাওলা যারা যে নিয়তে এসেছে মাওলা প্রত্যেকের নিয়তকে আপনি কবুল করে নিন, প্রত্যেকের পেরেশানিকে দূর করে দিন, প্রত্যেকের অভাবকে দূর করে দিন মাওলা। আমাদের প্রতি রাজি হয়ে যান। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। আমিন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম প্রিয় নবী সম্মানিত, সর্বগুণে গুণান্বিত, প্রিয় নবী সম্মানিত, সর্বগুণে গুণান্বিত, সম্মানিত গুণান্বিত, সম্মানিত গুণান্বিত, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত কিরণ তোমার বিছরিত, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত কিরণ তোমার বিছরিত, হয়নি কেহ তোমার মতো, হয়নি কেহ তোমার মতো, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, লাখো সালাম প্রিয় নবী সম্মানিত, সর্বগুণে গুণান্বিত, প্রিয় নবী সম্মানিত, সর্বগুণে গুণান্বিত, সম্মানিত গুণান্বিত, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় লাখো সালাম আকা, তোমায় আকা, তোমায় লাখো সালাম। মাঝ দরিয়ায় তোরি ডুবন্ত অসহায় তোমার উম্মত কত, মাঝ দরিয়ায় তোরি ডুবন্ত অসহায় তোমার উম্মত কত, বাঁচাও নবী সম্মানিত, বাঁচাও নবী সম্মানিত, তোমায় লাখো সালাম আকা,
তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম আকা তোমায় লাখো সালাম। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بحق لا إله إلا الله. চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে